عزم تھا اس کا جواں ایمان کا دھارا تھا وہ، داعیے دین خدا عظمت کا مینارہ تھا وہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ مہمانان گرامی، عزیزم آصف لقمان قاضی، پروفیسر غفور صاحب کے صاحبزادگان، حاضرین مجلس، میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور ساتھیوں، آپ کے تر و تازہ چہرے، آپ کی چمکتی دمکتی آنکھیں، آپ کے چہرے پر تھکن کے آثار نہ ہونا مجھے حیران بھی کر رہا ہے اور خوشی اور مسرت سے سرشار بھی کر رہا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ تر و تازہ ہیں، تو میں خود اپنے تر و تازہ ہونے کو آواز دے رہا ہوں، بلا رہا ہوں، پکار رہا ہوں کہ آپ کو میرے تھکے ہوئے ہونے کا کوئی احساس نہ ہو سکے، اور میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ آپ کے دلوں پر دستک دے سکے۔ قاضی حسین احمد اور پروفیسر غفور احمد صاحب، ان دونوں نے اپنی زندگیاں ایک مقصد کے تحت گزاری، ایک مشن کی سربلندی میں انہوں نے اپنے آپ کو کھپایا، اپنا پسینہ گرایا، اپنا خون بہایا، اپنی آزادیاں اور حقوق سے دستبردار ہو کر جیلوں کے اندر زندگی گزاری، ایک بڑے مقصد کی آبیاری کے لیے۔ اس لیے قاضی حسین احمد صاحب اور پروفیسر عبدالغفور احمد صاحب کو کوئی ہدیہ اگر پیش کرنا ہے تو ان کے مشن کے ساتھ وابستگی، اپنائیت اور للہیت کے ساتھ اس مشن کو اپنانا۔ قاضی حسین احمد کا مشن پوری دنیا کے اندر لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، کسی کی پیشانی پر بل پڑے، کسی کو یہ بات ناگوار گزرے، لیکن غلبہ دین کا مشن تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کا ڈنکا بجایا جائے، اسی کی دعوت سے لوگوں کو روشناس کرایا جائے، انہی کردار کے سانچوں میں لوگوں کو ڈھالا جائے، تزکیہ نفس کے ذریعے، تعمیر سیرت کے ذریعے، کردار سازی کے ذریعے لوگوں کے تشخص کو اجاگر کیا جائے۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ تزکیہ نفس کا وہ راستہ ہے کہ جو انسان کو صاف شفاف بناتا ہے، اس کے دل و دماغ کی دنیا سے میل و کچیل نکالتا ہے، اور اپنی خودی اور انا کے خول سے نکال کر رب کی بندگی کے راستے پر چلاتا ہے۔ اور رب کی بندگی کا راستہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے، آپ کی پیروی میں ہے۔ قاضی حسین احمد کا مشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا، آپ کی شریعت مطہرہ کو لے کر اٹھنا، آپ جس جد و جہد اور کشمکش کو ہمارے درمیان چھوڑ گئے ہیں، اس جد و جہد کا خوگر بننا، اس کشمکش کو مول لینا، زندگی جن جن دائروں میں اپنے آپ کو منواتی ہے، ان تمام دائروں میں، مورچوں اور محاذوں پر زندگی کا ایک ہی مقصد قرار دینا، اس دنیا کے اندر جد و جہد کے نتیجے میں اس عالمی نظام کو چیلنج کرنا جو نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے پوری دنیا پر حاوی ہے۔ اس نے دنیا کو غربت دی ہے، اس نے دنیا کو جہالت دی ہے، اس نے دنیا کو ٹیررزم اور ایکسٹریمزم سے ہمکنار کیا ہے، اس نے دنیا کے اندر عدم مساوات کا ڈول ڈالا ہے، اس نے لوگوں کے حقوق چھینے ہیں، آزادیاں چھینی ہیں، اور پوری کی پوری انسانیت کو آگ اور خون کے دریا سے گزارا ہے۔ ہمارا مشن
रब की खुशनुदी के हवाले से इस दुनिया के अंदर अदल व इंसाफ के निज़ाम को कायम करना, जुल्म की तवील रात को तवील ना होने देना, उसको सहर करने के लिए अपने आप को खपाना। जस्टिस साहब ने यहाँ जिन उम्मीदों का हवाला दिया है, सहारा लिया है, जिन तवक्कुआत के हवाले से बात की है, सिर्फ जस्टिस साहब ही नहीं, बहुत लोग इस बात पर एक सवालिया निशान बन जाते हैं कि आखिर क्या माजरा है। लोग करप्शन के ख़िलाफ़ नारे लगाते हैं, लोग करप्ट लोगों की वजह से और उनकी दिन रात की करप्शन की वजह से महंगाई और बेरोज़गारी का शिकार होते हैं, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो फिर उन्हीं दरवाज़ों पे दस्तक देते और उन्हीं के डिब्बों से वोट अपने निकलवाते हैं। इसलिए काजी हुसैन अहमद का मिशन अदल व इंसाफ के निज़ाम के लिए पाकिस्तान जिस नज़रिए के तहत बना, उस नज़रिए को यहाँ पर कायम करने के लिए उस मिशन की बालीदगी और उस मिशन के फ़रोग़ के लिए कोशा होना, ये उनके लिए सबसे बड़ा खराज तहसीन है। यही ईसाल सवाब का सबसे बड़ा दरिया है। यही उनकी यादों को ज़िंदा रखने, चिराग से चिराग जलाने, अंधेरों का मुकाबला उजालों से करने का उन्वान है। इसलिए मेरे दोस्तों, आपने जो वक्त यहाँ पर दिया है वो भी ये कह रहा है कि आप काजी हुसैन अहमद और प्रोफेसर गफूर अहमद के साथ एक दिली और कल्बी वाबस्तगी रखते हैं, एक इखलास का, मोहब्बत का, अपनाइयत का, भाईचारे का रिश्ता रखते हैं और उसी हवाले से आप अपने आप को यहाँ पर मौजूद पाते हैं। लेकिन नागुज़ीर है कि इस मिशन को ज़िंदा रखा जाए। आने वाले 2-3 महीने बहुत अहम महीने हैं। मुल्क की किस्मत के फ़ैसले के लिए, हालात को बेहतर बनाने के लिए इन आने वाले 3 महीनों में आपको कमर बस्ता होना होगा, कमर हिम्मत को कस लेना होगा, राब्ता अवाम के लिए, लोगों के दुखों का मदावा करने के लिए, लोगों के ज़ख्मों का फाया बनने के लिए, लोगों की धड़कनों को तेज़ से तेज़ तर करने और तेज़ तरक गामजन मंजिल मादूर निस का उन्वान बनने के लिए आपको इस जद्दोजहद का पैकर बनना होगा। लोगों को ये बावर कराएं कि अगर महंगाई से निजात चाहते हो तो स्टेटस को से भी निजात पानी पड़ेगी। अगर तुम बेरोज़गारी से निजात हासिल करना चाहते हो, जिन लोगों को तुम झोलियाँ भर भर कर वोट देते हो, उन्हीं लोगों को 5 साल तक झोलियाँ भर भर कर बद्दुआएं और गालियाँ देते हो। लिहाजा वोट देने के रवैये में तब्दीली की ज़रूरत है, वोट देने के अंदर तरजीहात की तब्दीली की ज़रूरत है। आप अवाम के पास जाएंगे, राब्ता अवाम के लिए कोशा होंगे, दिलो दिमाग की दुनिया पर दस्तक देंगे, उनकी धड़कनों को तेज़ करेंगे तो लोग आपके हमनवा बनेंगे। आपने इस ज़माने के अंदर पिछले 1 साल के अंदर पूरे मुल्क के अंदर लाखों के जलसे किए हैं। जलसे इस बात का ऐलान है कि लोग आपको सुनना चाहते हैं, लोग आपको जानना चाहते हैं, लोग आपको परखना चाहते हैं, लेकिन जलसे वोटर्स की तादाद में इजाफा नहीं करते, इक्का दुक्का के अलावा। इन्हीं लोगों से दोबारा राब्ता करना और राब्ता अवाम के नतीजे में उनकी सोच और फ़िक्र को तब्दील करना, उनके रवैयों और ज़िंदगी की तरजीहात को तब्दील करना, उनके कल्चर को, जिस कल्चर के वो आदी हो गए हैं कि जिसको जालिम कहते हैं उसी को वोट भी देते हैं, जिस जागीरदार को बुरा भला कहते हैं उसके जुल्म से तंग नहीं आते, बल्कि उसके जुल्म में कमी के लिए उसको वोट दिखाकर पोल करते हैं कि हम तुम्ही को वोट दे रहे हैं। इसलिए काजी हुसैन अहमद इंशाअल्लाह हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगे। प्रोफेसर गफूर अहमद, उनकी रोशनी से हम अपना रास्ता देखते रहेंगे, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत भी करेंगे, उनके लिए हालात के सुधार के लिए अपने रब से इल्तिजा और गिड़गिड़ा कर मांगेंगे भी। लेकिन जिन नकूश कदम को वो हमारे दरमियान छोड़ गए हैं, उन नकूश कदम को अपनाएंगे। मैं आखिर में एक बार फिर अपने मेहमानों का जो मिस्र से और सूडान से तशरीफ़ लाए हैं बिलखुसूस शुक्रिया अदा करता हूँ। मेहदी आकिफ़ साहब, इस पीराना साली के अंदर आपने घंटों उनको यहाँ पर बिठाया है, लेकिन वो बखुशी बैठे रहे हैं। मैंने कई बार उनसे पूछा कि आपकी तबीयत ठीक है, आपका जिस्म जान इजाज़त दे रहा है कि यहाँ पर तशरीफ़ रखें, लेकिन वो बिल्कुल कमर बस्ता थे, शाह शफाफ थे और हंसते मुस्कुराते उन्होंने इन तमाम सवालों का जवाब दिया। इसलिए मैं उनके लिए खुसूसियत के साथ दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी जवानी को बरकरार रखे और उसके अंदर बरकत अता फरमाए। और जिन उम्मीदों और तवक्कुआत के साथ वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं, उन उम्मीदों को और तवक्कुआत को भी पूरा करे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी व नासिर हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुमिनीन।
عزم تھا اس کا جواں ایمان کا دھارا تھا وہ، داعیے دین خدا عظمت کا مینارہ تھا وہ۔